பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அறிவுக்கும் அடைக்கும் தாழ் இல்லை. பல ஜனகர்கள். சீதையுடைய அப்பாவின் பேர் ஜனகர் இல்லை. ஜனகர் என்பது மிதிலையை தலைநகராக கொண்டு விதேகம் என்ற ராஜ்யத்தை ஆண்ட சூரிய வம்ச கிளை பிரிவினரில் நிமி என்பவரின் வழியில் வந்த எல்லாருக்கும் உரிய குடிப்பெயர். சீதையுடைய அப்பாவின் பெயர், அதாவது இயற்பெயர் சீரத்வஜர் என்பது. குடிப்பெயரை சேர்த்து அவரை சீரத்வஜ ஜனகர் என்று சொல்ல வேண்டும். சீரம் என்றால் கலப்பை, சீரத்வஜர் என்றால் கலப்பை கொடியை உடையவர். இந்த கலப்பை கொடிக்காரருக்கு பொருத்தமாக கலப்பை கிளறிவிடும் உழுபாதையிலேயே சீதை அகப்பட்டாள். சீதா என்றாலே கலப்பை முனையின் பாதைதான். மிதிலை ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த அநேக ஜனகர்களில் கேசித்வஜ ஜனகர், காண்டிக்ய ஜனகர் என்று 2 பேர். அந்த 2 பேரும் பெரியப்பா சித்தப்பா பிள்ளைகள். தர்மத்வஜ ஜனகர் என்பவர் இவர்களுடைய பாட்டனார். அவருக்கு அமிதத்வஜர், கிருத்தத்வஜர் என்று 2 பிள்ளைகள். கிருத்தத்வஜரின் பிள்ளை கேசித்வஜர், அமிதத்வஜரின் பிள்ளை காண்டிக்யர். தர்மத்தையே ஜீவித லட்சியமாக கொண்டு கொடியை தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி உசத்தி காட்டுகிறவன் தான் தர்மத்வஜன். ஆனால் தர்மத்வஜன் என்ற வார்த்தைக்கு ஆஷாடபூதி, ஹிபாக்ரெட் என்றும் கேலியாக ஒரு அர்த்தம் உண்டு. தர்மானுஷ்டானத்தை அடக்கமாக பண்ணாமல் பகட்டாக குடிபிடித்து காட்டுகிறவன் போலியாகத்தான் இருப்பான் என்ற அபிப்பிராயத்தில் இப்படி அர்த்தம் ஏற்பட்டது. நான் சொன்ன தர்மத்வஜ ஜனகர் இம்மாதிரி போலி இல்லை. இந்த விஷயம் இருக்கட்டும். முழு ராஜ்யத்தையும் தலைப்பிள்ளைக்கே பட்டம் கட்டுவதுதான் பொது வழக்கம். ஆனாலும் சில சமயங்களில் இளைய பிள்ளைகளுக்கும் ராஜ்யத்தில் சுதந்திரமான பங்கு தருவதுண்டு. ஒரு கனிஷ்டபுத்திரன் மகாசூரனாக யுத்தங்கள் பண்ணி புது ராஜ்யங்கள் பிடித்து கொடுக்கும் போது பிதாவான ராஜா ஜேஷ்டபுத்திரனுக்கு மட்டுமில்லாமல் இவனுக்கும் மூத்தவனுக்கு அடங்கிய குறுநில அரசாக இல்லாமல் சுதந்திரமானதாகவே ராஜ்யத்தில் பங்கு தருவதுண்டு. ராஜ்ய ஆசையே இல்லாமல் தம்பி ஆண்டால் அது தாம் ஆளுவதற்கு மேலே என்று நினைத்தவர் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி. முடிவிலே அவர் கோசல தேசத்தை 2ஆக பிரித்து குஜன், லவன் 2 பேருக்கும் பட்டம் கட்டினார். அது மட்டுமில்லாமல் கோசலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ராஜ்யங்களை லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருக்னர்களின் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் பாகம் போட்டு கொடுத்தார். கேசித்வஜருக்கும் காண்டிக்யருக்கும் தகப்பனார்களாக இருந்த அண்ணா தம்பி ஜனகர்கள் 2 பேருமே தனித்தனி ராஜ்யங்களுக்கு ராஜாக்களாக இருந்தவர்கள். அதனால் அவர்களுக்கு அப்புறம் பிள்ளைகளான கேசித்வஜர், காண்டிக்யர் 2 பேரும் அந்தந்த ராஜ்யங்களுக்கு வாரிசாக ஆட்சி பெற்றார்கள். பழைய கால ராஜாக்கள் க்ஷத்ரிய தர்மப்படி வீரபுருஷர்களாக யுத்தங்கள் செய்து ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்து கொண்டு போவார்கள். தர்மசாஸ்திரப்படி நல்ல நிர்வாகம் நடத்துவார்கள். அதோடு யாக யஜ்ஞாதிகளும் நிறைய பண்ணுவார்கள். இப்படி கர்ம மார்க்கத்தில் சிறப்பாக ஈடுபட்டிருந்தாலும்
அவர்களுக்கு வேதாந்த ஞானமும் இருக்கும். புத்திரன் வயசுக்கு வந்ததும் அவனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட்டு ராஜபோகத்தை எல்லாம் விட்டு காட்டுக்கு போய் தபஸ் பண்ணி பரமாத்மாவோடு சேர்ந்து விடுவார்கள். ஆழ்கிற போதே தாமரை இலை தண்ணீராக இருந்து கொண்டு நிரம்ப வேதாந்த விசாரம் செய்த ராஜாக்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். இப்படி இருந்த ஒரு ஜனகரை பற்றி பிருகதாரண்யக உபனிஷத்திலே நிறைய வருகிறது. கேசித்வஜர் காண்டிக்யர் ஆகிய 2 பேரில் கேசித்வஜர் நிரம்ப வேதாந்த கல்வி பெற்றவர். ஆனாலும் இந்த நாளில் பல பேர் ஏதோ புஸ்தகத்தில் வேதாந்தம் படித்துவிட்டு ஆத்மாவை ஒண்ணும் தொடாது, அது சடங்கு கர்மா எதற்கும் பிடிபடாதது என்று சும்மாவுக்காக சொல்லிக்கொண்டு அதனாலேயே எல்லா அனுஷ்டானத்தையும் விட்டுவிட்டு தாங்கள் எதுவும் தொடாத நிலைக்கு வந்துவிட்ட மாதிரி பிரமையில் இருப்பது போல பூர்வ காலங்களில் இருக்க மாட்டார்கள். படித்து வேதாந்த தத்துவம் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆனாலும் அபூர்வமாக எப்போதேனும் எவருக்கேனும் தான் ஈஸ்வரானுகிரகம் ஒரே அடியாக புரண்டு வந்து சட்டென்று ஆத்ம ஞானத்தை தருமே ஒழிய மற்ற எல்லாரும் எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் படித்த வேதாந்தம் அனுபவமாகணுமானால் அதற்கு பூர்வ கர்மாவையும் மனசின் வாசனைகளையும் யதேஷ்டமாக கர்மானுஷ்டானமும் பக்தி உபாசனையும் பண்ணி போக்கிக் கொண்டால்தான் முடியும் என்று உணர்ந்திருந்தார்கள். அதனால் பிறப்பு படி வாய்த்த ஸ்வதர்மத்தை முறையாக பின்பற்றியும் வைதிக கர்மாக்களையும் ஈஸ்வர ஆராதனையையும் நிறைய பண்ணியும் வந்தார்கள். இதனால் பூர்வ கர்மாவும் வாசனை என்கிற சித்தமலமும் குறைந்து கொண்டே வந்து சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு சித்தம் ஆடாமல் நிற்க பழக்கப்பட்ட அப்புறமே ஆத்ம தத்துவத்தை நேராக விசாரம் செய்யும் பக்குவம் உண்டாகும். அப்போதுதான் ஞானாபியாசத்தில் முழுக்க பிரவேசிப்பார்கள். முடிவிலே புஸ்தக வேதாந்தத்தை அனுபவ வேதாந்தமாக்கிக் கொள்வார்கள். அதாவது வேதத்தில் கர்மகாண்டம் என்று முதலிலும் ஞான காண்டம் என்று பிற்பாடும் இருப்பதை அனுசரித்து கர்மாவில் ஆரம்பித்தே ஞானத்துக்கு போனார்கள். இம்மாதிரி கேசித்வஜருக்கு ஆத்ம வித்யில் நல்ல வித்வத் இருந்த போதிலும் அது சுவானுபூதியாவதற்கு பூர்வாங்கமாக ஸ்வதர்மப்படி முறையாக ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து வந்தார். யாகாதி அனுஷ்டானங்களும் பண்ணினார். அத்வைத ஞானிகளும் நடைமுறை உலகும். பிருகதாரண்யகத்தில் வரும் ஜனகர், சீதை அப்பா ஜனகர் முதலானவர்கள் ஆத்மானுபூதியில் சித்தியே பெற்ற பிற்பாடும் ராஜ்ய நிர்வாகம் பண்ணினவர்கள். பார்த்தால் வேடிக்கையாயிருக்கும். லோகம் மாயை, உடம்பு மாயை, மனசு மாயை என்றிருந்த அத்வைத ஞானிகள் பல பேர்தான் இவற்றை நிஜமாக நினைக்கிற துவைதிகளை விடவும் லோகத்திலே காரிய ரூபத்தில் அபாரமாக சாதித்திருக்கிறார்கள். ஆச்சாரியாள் ஆதிசங்கரர் ஒரு உதாரணம் போதும். பரம அத்வைத்தியான அவர் 32 வயசுக்கள் ஆசேது ஹிமாச்சலம் இந்த தேசத்தை ஓர் இடம் விடாமல் சுற்றி எத்தனை வாதம், எத்தனை பாஷ்யம், எத்தனை யந்திர பிரதிஷ்டை, மூர்த்தி பிரதிஷ்டை, ஸ்தோத்திர கிரந்தம், மட்டஸ்தாபனம் என்று பண்ணியிருக்கிறார். அப்புறம் ஆச்சாரியாளின் மட்டம் ஒன்றில் ஆதிபத்தியம் வகித்த வித்யாரண்யாள்தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு விதை விதைத்து எழுச்சி தந்தது. அதற்கப்புறம் சிவாஜி மகாராஜா ஹிந்து சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபித்தார் என்றால் அதற்கான காரிய உற்சாகத்தை அவருக்கு ஊட்டி அவரை சதாவும் கைட் பண்ணி கொண்டிருந்தவரும் பரம அத்வைத்தியான சமர்த்த ராமதாஸ் சுவாமிகள்தான். இங்கே நம்முடைய தஞ்சாவூரிலே நாயக்கர்களின் ராஜ்யம் ஏற்பட காரணமாயிருந்து முதல் 3 ராஜாக்களுக்கு பிரதம மந்திரியாக இருந்தது யார் என்று பார்த்தால் அவரும் ஒரு கடைந்தெடுத்த அத்வைத்திதான். கோவிந்த தீட்சிதர் என்பது அவர் பெயர். ஆகக்கூடி விஷயம் தெரியாத வெள்ளைக்காரர்கள் அத்வைத்தத்தின் மாயா டாக்டரின் தான் இந்துக்களுக்கு காரிய பிரபஞ்சத்தில் ஈடுபாடில்லாமல் சோப்ளாங்கிகளாக்கி துருக்கர், வெள்ளைக்காரர்கள் முதலியவர்களிடம் நாட்டை பறிகொடுக்க வைத்தது
என்று சொன்னாலும் சரித்திரத்தை நிஷ்பட்சபாதமாக கூர்ந்து பார்த்தால் உண்மை இதற்கு நேர்மாறானது என்று தெரியும். அதெப்படி அத்வைத்த ஞானிகள் விவகார லோகத்தில் இத்தனை சாதித்தார்கள் என்றால் அந்த ஞானமே தான் இந்த சாதனைக்கு சக்தி தந்தது என்றுதான் புதிர் மாதிரி பதில் சொல்ல வேண்டும். லோகம், உடம்பு, மனஸ் என்பவை அடிப்படையில் மாயை. ஆனாலும் விவகாரத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் அதற்கு இருக்கிறது என்கிற அத்வைத்த கொள்கையை ஏற்கும்போது இந்த தோற்றத்தை தர்மமாக கர்மத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தி அப்புறம் ஞானத்துக்கு போக வேண்டும் என்றும் ஏற்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இது தோற்றம்தானே ஒழிய அடிப்படையான சத்திய வஸ்து இல்லை என்பதால் இதோடேயே தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கொண்டு அதனால் இதிலேயே உழன்று கொண்டு உழப்பிக் கொண்டு நிற்காமல் இதில் பட்டுக்கொள்ளாமல் விலகி நின்று பார்க்கவும் முடிகிறது. இதுவேதான் சர்வமும் என்று தப்பாக நினைக்கும் போதுதான் அந்த நினைப்பால் இதை காப்பாற்றி வைத்துக் கொள்வதில் அதீதமான கவலை ஏற்படுகிறது. அதனாலேயே சித்தத்திலே தெளிவு குறைகிறது. தர்மம் தப்பிக்கூட இதை காப்பாற்றிக் கொண்டால் என்ன என்கிற ரீதியில் சித்தம் போக இடம் ஏற்படுகிறது. அதாவது ஒழுங்காக காரிய திட்டம் போட முடியாமல் இருக்கிறது. உள்ளத்தை வைத்துத்தானே உடம்பு, சைக்காலஜி கூட அப்படித்தானே சொல்கிறது. அதீத ஈடுபாட்டு விசாரத்தால் சித்தம் பலமிழக்கிற போது அதற்கு தார்மீக பலமும் குறைகிற போது அதன் பிரதிபலிப்பாகவே சரீரத்தின் பலம், உற்சாகம், காரிய சக்தி எல்லாமும் குறைந்து போகின்றன. அத்வைதிக்கு இப்படி இல்லை. அவன் லோக விவகாரத்திலேயே இருப்பதாக தோன்றினாலும் அதிலேயே உழப்பிக் கொண்டு விசாரப்படாமல் விலகி நின்று பார்த்து கொண்டிருப்பதால் ஸ்திரமான சித்த பலத்தோடு சிதறிப்போகாத தேக பலத்தோடு யுக்தமாக திட்டம் போட்டு அதை சக்திகரமாக காரியத்தில் நிறைவேற்ற அவனால் முடிகிறது. ஞானாபியாசம் பண்ணி அத்வைத அனுபவத்தில் சித்தி அடைந்தவர் மட்டும்தான் இப்படி என்றில்லை. ஞான சாஸ்திராபியாசம் மட்டுமே நிறைய பண்ணி ஆனாலும் அதையே இப்போது சாதனையாக்கிக் கொள்ளாமல் அதற்கு போவதற்கு பூர்வாங்கமாக கர்மா பக்திகளை அபியாசம் செய்து கொண்டிருப்பவனுக்கும் கூட அவனுடைய ஆழ்ந்த அத்வைத படிப்பு உள்ளூர தானாகவே ஓரளவு கை கொடுத்து அவனையும் ஓரளவுக்கு பட்டுக்கொள்ளாமல் விலகி நிற்கவும் அதனாலேயே காரியங்களை அதிக தெளிவோடும் சக்தியோடும் பண்ணவும் பக்குவப்படுத்திவிடும். இப்படித்தான் காரியலோகத்தில் கேசித்வஜர் காண்டிக்யரை விட சோபித்து பிராக்டிக்கலாக முன்னேறினார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் அதுல இரண்டாவது பாகத்துல கருணை முகில் காஞ்சி மகான் புது தொடர்ல இன்னைக்கு இரண்டாவது பகுதியை நம்ம பார்க்க போறோம். மகாபெரிவால கருணை முகில் அப்படின்னு நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். முகில் அப்படின்னு சொன்னாலே அது மேகம். அந்த மேகம் கருத்த மேகம் வரும்போது கவிகள்லாம் பலவிதமா கற்பனை பண்றார். கண்ணபெருமானுடைய கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் வரும்போது கண்கிறேல் அந்த முகில் வண்ணனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமான், அதே அந்த கரு நீளமானது பரமேஸ்வரனுடைய கழுத்துலயும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த கருத்த மேகம் இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள நிறைய மழை பொழிவதற்கான நீர் அதுக்குள்ள நிறைய இருக்கும். அந்த மழை பொழிந்தாதான் நாடு சுபிட்சமா வறட்சி இல்லாத இருக்கும். இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஆனா அந்த மழை பெய்யணும்னா
3 விதமா சொல்றாத. ஒன்னு அகால விருட்சி, அதாவது காலம் கெட்ட காலத்துல மழை பெய்யுறது. இன்னொரு இது என்னக்கா ரொம்ப ஜாஸ்தியா மழை பெய்யுறது, இல்ல மழையே பெய்யாத இருக்கிறது. இது 3மே ரொம்ப நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? அதிவிருஷ்டி, அனாவிருஷ்டி, அகால விருஷ்டி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதிவிருஷ்டினா கொட்டணும் கொட்டி ஊரெல்லாம் வெள்ளம், யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல, தண்ணி எல்லாம் போய் கடல்ல சேர்ந்துடும். அனாவிருஷ்டி மழையே பெய்யல, 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரே வறட்சி பாலைவனமா போயிடுது. இல்ல காலங்கெட்ட காலத்துல மழை பெய்ஞ்சுன்னா பயிர்கள்லாம் அழிஞ்சு போய் சேதமாயி எல்லாம் வீணா போயிடுது. ஆனா சரியான சமயத்துல நமக்கு மழையை பொழிந்து அருள் பண்ணக்கூடிய மேகம் போல நம்ம பெரியவா சரியான சமயத்துல நமக்கு எப்படி அருள் பண்ணணுமோ அந்த அருள் பண்ணுவாளாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கவிஞர் அவர் வேடிக்கையா சொல்லுவார். என்ன அப்படின்னா, நான் எல்லா சாமி கிட்டையும் போயிட்டேன், ஒரு சாமி கூட ஃப்ரீயா இல்லை. அதனால்தான் நான் பார்த்தேன், இந்த எந்த சாமியும் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு சாமியும் வேண்டாம், ஆசாமிகளும் வேண்டாம். இந்த காஞ்சிபுரத்துல கருணை வள்ளலா ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரை போய் இப்படி மாசம் ஒரு தடவை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா அதுவே எனக்கு போரும் தோணி போயிடுத்தேன். என்ன இப்படி சொல்றீங்க நீங்க? ஏன் எல்லாரும் ஒருத்தர் பெருமாள் கோயிலுக்கு போறா, சிவன் கோயிலுக்கு போறா, முருகன் கோயிலுக்கு போறா, பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போறா, அம்பாளர் தொடரா, ஆஞ்சநேயரை தொடரா, என்ன இப்படி நீங்க சொல்லிட்டே அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஓரிரு கண்ணுடையான் ஓய்விடத்துறங்குகிறான், ஆறிரு கண்ணுடையான் அகிலந்தை சுற்றி வரான், சீரிய சிதம்பரத்தான் தீரா நடம் புரிகின்றான், ஆரியனாம் நான் முகனும் அருமறையில் மூழ்கிட்டான், அலைமகளும் மாலவனின் அகமதிலே நிலைத்திட்டாள், கலைமகளோ யாழிசையில் தன்னை இழந்து லயித்திட்டாள், மலைமகளும் மதகஜனும் மகிழ்வோடு கழிக்கின்றார், அலை மோதும் துயர் கடலில் அடியேனோ தவிக்கின்றேன் அப்படின்னு நிறைய பார்க்கணும். அந்த ஓரிரு கண்ணுடையான் ஓய்வெடுத்து உறங்குகின்றான். ஓரிரு கண்ணுடையான், ஓரிருனா 2 கண் இருக்கிறவன் யாரு? கண்ணபிரான், கண்ணன். அவன் ஓய்வெடுத்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கிறானா பாம்பணியின் மேல. இந்த 6 கண் இருக்கக்கூடிய முருகன் உலகத்தை சுத்தி வந்து இருக்கானா. சிதம்பரத்தில் இருக்காரே இந்த முருகனுடைய அப்பா, அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் நடனம் புரிந்து கொண்டிருக்கான், நம்மளுக்கு கவனிக்க மாட்டேங்கிறான். இந்த வேதம் சொல்லக்கூடிய நான்முகனானவன் எப்பொழுதும் வேதம் ஓதுவதிலேயே மூழ்கி விடுறானாம். இந்த அலைமகள் திருமகள் இருக்காளே மாலவன் மார்பல எப்போதும் அங்க உட்கார்ந்து வெளியே வர மாட்டேங்கிறான். கலைமகள் எப்ப பார்த்தாலும் வீணையை வாய்ச்சின்னு தன்னை மறந்து அப்படியே பிரம்மாவோட பக்கத்திலே இருக்காளாம். இந்த மலைமகள் இருக்காளே பராசக்தி, அவளும் அவ புள்ள மதகஜன் யானை குட்டி இருக்க, இந்த 2ம் எப்பவுமே அங்க ஆடி பாடி இமயமலையில விளையாடிட்டு இருக்காளாம். நான் என்னடான்னு இந்த துயர் கடல்ல மூழ்கி நான் தவிச்சுட்டு இருக்கேன், ஆனா இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நான் நேர பெரியவா கிட்ட போயிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னார். அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு. அப்படி பெரியவா கிட்ட ஒரு பெரிய மகிமை அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்ன, நான் ஒரு புஸ்தகத்துல படிச்சேன், அதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு மத்திய அரசை சேர்ந்த நிதித்துறை ஒரு செயலாளர் அந்த காலத்துல, அவர்கள ஒரு அதிகாரி, அவர் IAS அதிகாரி, ரொம்ப நேர்மையானவர், ரொம்ப நாணயமானவர், சிறந்த கூர்த்த நல்ல ஒரு அறிவு படைத்தவர், எதையும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியவர். அவர் நல்ல கேரியர், அவருக்கு படிக்கும் போதும் சரி ரொம்ப சிறந்து விளங்கியிருக்கார், ரொம்ப பிரகாசமா இருந்திருக்கார், வேலையிலையும் அவருக்கு இணையா யாரும் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி அப்படி வாழ்ந்திருக்கார். ஆனா அவருக்கும் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த செயலருக்கும் என்னவோ அவ்வளவு பொருத்தம் சரியா இல்லை போல் இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணாலும் அதை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது, இவர் தான் நல்லது பண்ணினா அதை தான் பண்ணினதா காமிச்சு விடுறது, இவர் தான் பண்ண தப்ப இவர் மேல போட்டு நான் அப்பவே சொன்னேன் கேட்கல, இவர் இந்த மாதிரி சொன்னார், இந்த மாதிரி பண்ணார், கடைசியில் இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னு தான் சொல்றது. இப்படி ஒரு சமயம் அந்த செயலாளர் ஏதோ ஒரு அறிக்கை தயாரித்து
நிதி அமைச்சர்னு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது. அப்ப அவருக்கு அப்படி ஒன்னும் அவருக்கு அந்த பதவிக்கு வந்துவிட்டாரே தவிர அந்த அளவுக்கு ஒன்னும் அவர் ஒன்னும் பெரிய சாமர்த்தியம் நிறைஞ்சவர்லாம் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே தன் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள்ட்ட தான் அவர் நம்பி அவாட்ட தான் கொடுத்து அவ கொடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல தான் இவருடைய அறிக்கையை தயார் பண்ணி ஆகணும். அப்போ இந்த அதிகாரி நான் சொன்னதுல IAS அதிகாரி அவர் பரமபக்தர், மகாபரிவாட்ட அப்படி ஒரு ஈடுபாடு, அவ பரம்பரையாவே மகாபரிவாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ள ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். இவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஒன்னும் அந்த டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள கொண்டு கொடு, எனக்கு நாளைக்கு நிதியமைச்சர்கிட்ட மீட்டிங் இருக்கு நான் கொடுக்கணும்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், இந்த மாதிரி இவர் கேப்பர்னு தெரியும், முன்னாடியே இதுக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் அவர் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். எல்லாத்தையும் சரியா பண்ணி தொகுத்து ஒரு அறிக்கையா இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். அவர் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாது, இதெல்லாம் சரி கிடையாது, இப்படி எல்லாம் கொடுத்தா மந்திரி ஒத்துக்க மாட்டார், நீ இதெல்லாம் மாத்து, அங்க மாத்து இங்க மாத்து, இது இப்படி போடு அது அப்படி போடு. உடனே இவர் சொன்னார், இல்ல இல்ல நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணா தப்பு, நம்ம தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து மந்திரியை நம்ம மிஸ்கைடு பண்ணினோம்னாக்கா அதனுடைய பின்விளைவுகள்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். நான் நான் என்ன கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன், இதுதான் எங்கிட்ட இருக்கிற சமாச்சாரம், இதை மாத்தி எல்லாம் நான் தர முடியாது, நீங்க வேணும்னா அதை மாத்தி உங்க இஷ்டம் போல என்ன வேணாலும் பண்ணி உங்க கையெழுத்தில் நீங்க அனுப்பிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு நொந்து போய் ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்துட்டார். வீட்டுக்கு வந்தா அவருக்கு ராத்திரி எல்லாம் தூக்கமே இல்லை. பெரியவாளை நினைச்சு பெரியவா படத்து முன்னாடி போய் அழறாராம். என்ன இந்த மாதிரி ஒரு நிலை பாருங்க, நேர்மையா நாணயமா நடந்தா அவளுக்கு இப்படிதானா சோதனைகள் வரும், நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியலே, பெரியவாதான் காப்பாத்தணும் இந்த நிலையில இருந்து. நாளைக்கு அவரோட நான் எப்படி குப்பை கொட்டுவேன், நாளைக்கு காத்தால பொண்ணா திருப்பி அவர்கிட்ட தான் முழிச்சாகணும், அவர்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சாகணும், அவரையும் மாத்த மாட்டா, எனக்கும் வேற துறைக்கு மாற்ற மாட்டா, நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியலன்னு பெரியவாட்ட ராத்தெல்லாம் அழுதுருக்கார். காலங்காத்தால ஒரு 7 மணி இருக்கும், வாசல் ஒருத்தர் கதவை தட்டினாராம் இந்த அதிகாரி வீட்டு வாசல்ல. பார்த்தா அது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய கோவிலினுடைய பிரதான அர்ச்சகர். அவர் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு பெரியவாளை பார்த்துட்டு பிரசாதம்லாம் வாங்கியிருக்கார். வாங்கின கதவை தட்டி, நான் காஞ்சிபுரம் போயிருந்தேன், உங்களை பத்தி கூட பெரியவாட்ட நான் சொன்னேன், பெரியவா ஸ்பெஷலா இந்த பிரசாதத்தான் கொடுத்து உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னார், ஊருக்கு போன உடனே முதல்ல கொண்டு போய் இதை அவர்கிட்ட கொடுத்து விடுனார், நான் அதுல தான் எடுத்து காலங்காத்திலேயே உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன், நீங்க 8 மணிக்கெல்லாம் ஆபீஸுக்கு கிளம்பி போயிடுவேன், அதுதான் கொண்டு கொடுத்தேன், இந்த பிரசாதத்தை வச்சுக்கோன்னு. அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிண்ட உடனே கண்ணுல ஒத்தேண்டு அப்படியே ஒரு கதறிட்டாராம் அந்த அதிகாரி. என்ன கருணை என்ன கருணை, என்ன சுப சூச்சகமா வந்திருக்குன்னு நினைச்சுட்டு அப்படியே அந்த சூட்டோட நேரம் ஆபீஸ்க்கு போனாராம். ஆபீஸ் போன உடனே அவருடைய மேலதிகாரியான செயலாளர் இவருடைய ரூமுக்கே நேரம் வந்துட்டாராம். ஓய் நீர் பண்ணதான் கரெக்ட், நீர் கொடுத்த அறிக்கை தான் கரெக்ட், நான் அப்புறம் யோசனை பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணேன், இதை மாத்தி கொடுத்தா பின்னாடி எனக்கும் பிரச்சனை, உமக்கும் பிரச்சனை, மந்திரிக்கும் பிரச்சனை, அதனால உங்க அறிக்கையை அப்படியே நான் தொடவே இல்லை, அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மந்திரியும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இது நேற்று ராத்திரி நடந்தது, இன்னைக்கு மத்தியானம் நீர் என் ரூமுக்கு வரு, உமக்கு என்னோட தான் லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மத்தியானம் அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு சம்பரமான சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சு ரொம்ப அவருக்கு கூடிய விரைவிலேயே உமக்கு அடுத்த பதவிக்கெல்லாம் கூட நான் ஏற்பாடு பண்ணி ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே இவருக்கு எப்பேற்பட்ட சந்தோஷம் தெரியுமோ, விழி கிடைத்தது, அபய கரம் கிடைத்ததுன்னு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம் அவர். அப்பேற்பட்ட சந்தோஷப்பட்ட அந்த அதிகாரி எப்பப்போ அதை நினைச்சு மகிழ்ந்து போவாராம். அவருடைய நண்பர் தான் இதை கேட்டுன்னு எனக்கு சொன்னார். நாமளும் பெரியவாழ்கிட்ட சரண் அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த கருணை முகில் எப்போ பொழியணுமோ அப்போ பொழிஞ்சு அருள் வெள்ளத்தால நம்மளை காப்பாத்தி நமக்கு நல்லதெல்லாம் செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக விளங்கக்கூடிய நிகழ்வா இருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகா பெரியவா மகாகாங்கிற இடத்துல இருந்தா ஒரு கிராமம், அது கொஞ்சம்
பெரிய ஜனங்கள்லாம் உள்ள இடம்தான். மாணிக்க மகாராஜ் அப்படின்னு அவர் கூட்டத்தினால்தான் பெரியவா அங்கே போய் இருக்கா. அது நாகநாத் சமஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சமஸ்தானமாக இருந்திருக்கு. அங்கே சிவனுக்கு அங்கே கோவில்லாம் இருக்கும். அங்கே இருக்கிறதே தான் சாதுர்மாசியம் நடந்தது. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. தீபாவளி, கார்த்திகை எல்லாம் அங்கே தான் நடந்தது. இந்த கார்த்திகை அப்படின்னாலே ரொம்ப முக்கியமான திருவிழா, நமக்கு ஃபெஸ்டிவல், தீப திருவிழா. கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப தட்சிண தேசத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடுறோம். அதாவது தீப அப்படிங்கிறதே நம்மளோட இருளை போக்குறது. இந்த வெளியில் இருக்கிற லைட் எல்லாம் வெளியில் இருக்கிற இருளை போக்குறது. ஆனால் இந்த தீபம்ங்கிறது ஜோதி ஸ்வரூபமாக பகவானை தான் சொல்லியிருக்கு. பரபிரம்மத்தை தான் தீப ஜோதி அப்படின்னு சொல்றது. அருணகிரிநாதர் சொல்ற தீபமங்கள ஜோதி நமோ நமோ அப்படின்னு பாடுறார். அதை குறிக்கிறதுக்காக தான் திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் இந்த தீப உற்சவம் இன்னும் பிரபலமாக நடந்துன்னு இருக்கு. ஜோதி ஸ்வரூபமாக பகவான் இருக்கார், ஈஸ்வரன் இருக்கார் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுக்கு தான். அந்த அருணாச்சலமே அப்படிதான் இருக்கு. அந்த தீப ஜோதி நாம சாதாரணமாகவே விளக்கு பூஜை பண்றோம், எதுவாக இருந்தாலும் திவ்யநாமம் அப்படிங்கிறோம். தீபத்தில் பகவான் ஆவாகனம் பண்ணினா அது பொதுவாக இருக்கு. இந்த தீபம் எல்லா தேவதையிலையும் குறிக்கலாம். அதில் நீங்கள் ராமரையும் கொண்டாடலாம், கிருஷ்ணரையும் கொண்டாடலாம், சிவனையும் கொண்டாடலாம், அம்பாளையும் கொண்டாடலாம், எதை வேணா வச்சுட்டு பூஜை பண்ணலாம். அப்படி இந்த பரபிரம்மம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கிறதுனால, சர்வமாகவும் இருக்கிறதுனால தான் இந்த தீப திருவிழா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக கொண்டாடுறோம். அது திருவண்ணாமலையில் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். அந்த தீபம் பௌர்ணமி, கார்த்திகை மாதம் பௌர்ணமியில் வரும். இந்த மகாகாமில் இருக்கிறதே கார்த்திகை தீபம் வந்தது, இன்னைக்கு பௌர்ணமி. ஜோஷி அப்படிங்கிற பக்தர், ரகுராமன், பிரதோஷம் மாமா, இன்னும் பல பக்தர்லாம் வந்திருந்தா. இந்த ஜோஷி என்ன பண்ணார், 2 மூட்டை, 1 மூட்டை கோதுமை, 1 மூட்டை அரிசி கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு, இது பிடி அரிசியில் வந்தது வசூல் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வச்சார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏகாம்பரம் பக்தரை விட்டு இந்த கோதுமை முட்டையிலேருந்து ஒரு தட்டில் இத்தனை கோதுமை எடுக்க சொன்னான். எய்தாப்பில் வைக்க சொல்லி பெரிய அகல் மடக்கு, அதில் நெய்யை விட்டு தீபம் ஏற்ற சொன்னான். அதில் தீபம் ஏற்றி அதுக்கு பூஜை பண்ணி, பெரியவாளே அதில் தியானம் பண்ணி அதுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணினா. அப்படி பண்ணுறதே ரொம்ப அமானுஷ்யமாக இருக்கும். அந்த தீப ஜோதியிலெல்லாம் பெரியவாளை பார்க்கறதுல பிரதோஷ மாமா ரொம்ப முக்கியமாக இருப்பா. இந்த கார்த்திகை தீபத்தில் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறது, ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னு திருவாதிரையில் பெரியவாளை சாட்சாத் நடராஜ ஸ்வரூபமாக தரிசனம் பண்ணுறது, வருஷபரப்பில் தரிசனம் பண்ணுறது, தீபாவளியில் தரிசனம் பண்ணுறது, சிவராத்திரியில் தரிசனம் பண்ணுறது, பிரதோஷ காலத்தில் தரிசனம் பண்ணுறது, அப்படி எல்லாம் இது ரொம்ப விசேஷமான புண்ணிய காலங்கள். அதில் போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினவாளுக்கு தெரியும் அவள் சாட்சாத் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறது. அந்த கார்த்திகை தீபத்தில் மாமா எப்பொழுதுமே பிரதோஷ மாமா என்ன ஒன்று பெரியவாளை பார்த்தா, பகவான் ரமண மகர்ஷிகளோட அருணாச்சல அக்ஷரமண மாலையே ரொம்ப மனமுருகி சொல்லுவா. மாமா அப்படி சொல்லலைன்னா கூட பெரியவாளை கேட்டு அதை சொல்ல சொல்லு அப்படின்பா. மாமா சொல்றது தனியாக அழகா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த சன்னிவேசத்துக்கு நீங்க எல்லாம் கற்பனையில பண்ணி பார்த்துக்கணும். பிரதோஷ காலத்துல பெரியவா அப்படியே சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட இருக்க, பிரதோஷ மாமா கொடுக்குற இந்த வில்வ மாலையும் தூக்கி தலையில வச்சுட்டு அப்படியே ஜோதி ஸ்வரூபமா நின்று இருப்பா. அப்ப அப்படியே அதை பார்த்து உருகி பிரதோஷ மாமா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அப்படின்னு இது மாதிரி ராகத்துல ரொம்ப நெக்குருகி பாடுவா. அப்படியே எல்லாரையும் உருக்கிடும். அப்படிதான் இந்த கார்த்திகை தீபத்திலையும் பிரதோஷமாக வந்த அருணாச்சல அக்ஷரமண மாலை பாட எல்லாரும் ஹரஹர சிவசிவா அருணாச்சல சிவ ஹரஹர சிவசிவ அருணாச்சல சிவ அப்படின்னு சொல்லி, சாட்சாத் திருவண்ணாமலையே எங்க ஆயிடுத்து, அந்த அருணாச்சலேஸ்வரே எங்க வந்துட்டார், இந்த மகாகாவன்ல இருந்தார் அப்படிங்கிறப்பல அப்படி ஒரு கார்த்திகை தீப தரிசனம் கிடைச்சது. அதாவது இந்த தீபத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னாரு, வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதை போல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன பண்றது, இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற இருள்லேருந்து நமக்கு ஞான ஒளி கிடைக்கிறது, ஞான வெளிச்சம் கிடைக்கிறது. அதனால பெரியவாளை அப்படி இந்த தீபஸ்வரூபமா தீப ஜோதியில நாம வழிபடுறது, தியானம் பண்றது ரொம்ப விசேஷம். அப்படிதான் இந்த கார்த்திகையிலையும் நடந்தது. இந்த மாமா பிரதோஷ மாமாக்கு அந்த பரமேஸ்வரனா வாழை பாவிச்சா, பெரியவாளை பாவிச்சா, வழிபட்டா
எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும்னு பல பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் இந்த அனுபவம் எல்லாம் மாமாக்கு எப்படி பழுத்துது அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால்தான், பெரியவா அனுகிரகத்தினால்தான். பெரியவா போய் அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிருப்பா. பிரதோஷ மாமா எழும்பூர்ல இருந்த தன்னோட ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல இருந்தா, ரயில்வேல உத்தியோகமா இருந்ததுனால. அப்ப யாரோ சொன்னா, அவ கூட இருக்கிறவர் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போறோம் அப்படின்னு சொன்னா. இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு இந்த வைத்தீஸ்வரர் அப்படின்னு காதுல விழுந்தோன்னு மாமாக்கு மனசுல ஒரு எண்ணம் தோணித்து. ஏன்னா அவளுக்கு குலதெய்வம் பிரதோஷ மாமாக்கு வைத்தீஸ்வரன் கோவில். அவ அப்பா பேருமே வைத்தியநாத சர்மா தான். மாமா ஏதோ குழந்தையா இருக்கிறதே போனதுதான், அதுக்கப்புறம் போகவே இல்லை. அதனால இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு வைத்தியநாத சுவாமி தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு மனசுல ஒரு ஆவல் எழும்பித்து. உடனே நம்மளும் போனா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றது பிரதோஷ மாமாவோட பத்னி அந்த மாமி ரொம்ப பரமபக்த, பழுத்த பழம். அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க பெரியவாதான் எல்லாம் சர்வமும் அப்படின்னு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு கொண்டாடின்னு இருக்கோம், பெரியவாளை தவிர நாம எங்கேயும் போனதில்லை, வேற எதையும் நாம மனசால கூட நினைச்சதில்லை. அப்படி இருக்கிறதே இப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு எப்படி வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு போகணும்னு ஆசை வந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஞாபகப்படுத்தினோன்னு மாமா உடனே ஃபீல் பண்ணினா. பத்தியா, நல்ல வேளை நீ இது மாதிரி ஞாபகப்படுத்தின. சாட்சாத் பிரத்யட்சமாவே வைத்தீஸ்வரனா பெரியவா இருக்கிறது, பெரியவாளை பார்த்துட்டு இருக்கோம், பெரியவா தரிசனம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எங்கே இந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு திருப்பி போகணும்னு ஆசை வந்து, அதாவது பலது இருக்குன்னு நினைச்சுட்டா தானே, மனசுல பாவம் இருந்தா தானே இதை போகணும் அதை போகணும், இது பெருசு அது சின்னதெல்லாம் தோண போறது. எல்லாம் ஒண்ணு, சர்வமும் ஒண்ணுத்துக்குள்ள, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த ஒண்ணு அப்படிங்கிற பாவம் வந்துடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் இங்க போனோம் அங்க போனோம்னா மனசு அலையாது. இந்த ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிறதே அதுக்காக தான். நம்ம மனசு எப்பப்பாரு வெளி விஷயங்கள்ல அலைஞ்சுட்டே இருக்கும். அப்படி அலையாது, அப்படி அலையாலேயே அதோட எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது. அது அத்தனையும் ஒரு முகமா குவிக்கிறதுக்கு தான், ஒரு இடத்துல குவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏகாகிர பக்தி அப்படிங்கிறது. அந்த ஏகாகிர பக்தியை பெரியவாளை வரைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறதே இன்னும் ஒண்ணுல ஆசை வர வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுனால மாமியும் சொல்ல, மாமா அதை ஃபீல் பண்ணி உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய், எனக்கு இது மாதிரி எண்ணம் இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னு தோணினது கூட தப்பு தான், அதனால மன்னிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு. அதாவது போறோங்கிற இடம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் தான் உயர்ந்த இடம் அப்படின்னா கூட பெரியவா தான் இங்கேயே இருக்காளே, அவ எங்க இருக்காளோ அவ தான் வைத்தீஸ்வரன், பரமேஸ்வரனா அவ எங்க இருக்காளோ அதுதான் வைத்தீஸ்வரன் கோவில், அவ எங்க இருக்காளோ அதுதான் சிதம்பரம், அவ என்ன பண்றாளோ எங்க இருக்காளோ அதுதான் திருவண்ணாமலை அப்படிங்கிற பாவம் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணினா, இது மாதிரி தனக்கு திருப்பி எண்ணம் வராத இருக்கணும், பெரியவாளை தவிர வேற எதுலையும் மனசு லைக்காத இருக்கணும், சலனம் இல்லாத இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணா, அடுத்த நிமிஷம் இதுக்கு அப்ரூவல் மாதிரி என்ன அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னா, வாசல்ல ஒருத்தர் உள்ள வரலாமா அப்படின்னு கேட்டுன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சவா யாரோ வர வீட்டுக்குள்ள வரப்போற, வரத்தையே உள்ள வரலாமான்னு கேட்டு, வாங்கோ வாங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. அவர் வரத்தையே நம்ம கையில ஒரு தட்டுல பிரசாதம், அவர் சொல்றார், வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போயிட்டு வந்தேன், வைத்தியநாத சுவாமி பிரசாதத்தோட உங்களை பார்க்கணும்னு தோணித்து நல்லா வந்தேன், இந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு. இது எப்படி தூக்கி வாரி போட்டது பிரதோஷ மாமாவுக்கு மாமிக்கலாம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் போகணும் தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது. உடனே அப்புறம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சு, அதுவே வைத்தியநாத சுவாமி தரிசனம் தான் அப்படின்னு மனசுக்கு சமாதானம் சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் சரிங்கிறப்பல அடுத்தது உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, தரிசனம் பண்ணா உடனே பிரசாதம் தானே, உடனே வைத்தியநாத சுவாமி பிரசாதம் வீடு தேடி வருது. அப்படின்னா நம்மளோட பக்தி பாவம் பெரியவாளை சர்வமாவும் நம்ம உபாசிச்சோம்னா அது சரிதான் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா இருக்கு. அப்படி பிரதோஷ மாமா உபாசிப்பா. அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த கார்த்திகையிலையும் உபாசிச்சா. இந்த மாமாக்கு எப்படி நாம மனசுல பாவிக்கிறோமோ, நமக்கு எப்படி தோன்றதோ அதுபடி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். பிரதோஷ மாமாத்து மாமிக்கு ஒரு தடவை சொப்பனம் வந்தது, கனவு. அந்த கனவுல என்ன அப்படின்னா, பெரியவா இந்த பிரதோஷ மாமா விட்டு வாசல்ல வந்து பெரியவாளும் தன்னோட சிஷ்யரான புதுப்பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமியோட 2 பேருமா நிற்கிறா. நின்றுட்டு அந்த மாமிகிட்ட சொல்றா, இன்னைக்கு பிக்ஷை இங்கேதான் அப்படின்னு சொல்றாப்புல பெரியவா. சொப்பனம் கலைஞ்சு கொடுத்து, இந்த அம்மாவுக்கு இது ஒரு சொப்பனமா இதை சாதாரணமா தள்ள முடியல. உடனே பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா, என்னமோ தெரியல பெரியவாளும் புதுப்பெரியவாளும் வந்து இன்னைக்கு இங்கதான் பிக்ஷை அப்படின்னு சொல்றா, அதனால பெரியவாளுக்கு ஒரு பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு தோன்றது, நம்ம வேணா போய் பண்ணலாம் அப்படின்னா. அப்ப பெரியவா சத்தாராங்கிற இடத்துல இருக்கா. இது தோணினா சரின்னு கிளம்பி போறா. அங்க போறதையே இவ பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகணும். அப்ப பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற பாலுங்கிறவர் என்ன பண்றார், குடத்துல தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டே இருக்கிறவர் இவாளை பார்த்தோன்னே என்ன பிக்ஷாவந்தனமா அப்படின்னே கேட்கிறார். இவாளுக்கு சொப்பனம் வந்தத்தை சொல்லல, அங்க போய் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லல. ஆனா அங்க இருக்கிறவர் என்ன கேட்கிறேன்னு இவாளை பார்த்தோன்னே இன்னைக்கு என்ன பிக்ஷாவந்தனமா அப்படின்னு.
ஆச்சரியமா இருந்தது. இது மாதிரி சொப்பனத்தெல்லாம் சொன்னா அவர் போய் பாலுமாமா போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இது மாதிரி பெரியவா வந்து சொப்பனத்துல சொன்னாலும் அதனால பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா, பெரியவா ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. இது சொல்றதே பெரியவா எப்படி இருக்கான்னா வெறும் தன்னோட அனுஷ்டானத்தை ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வெறும் கௌபீனத்தோட அப்படி கையை தூக்கி வச்சுன்னு நின்றுட்டு இருக்கா. எப்படி இருந்து சாட்சாத் பிக்ஷாடனராவே தரிசனம். மெய் சிலிர்த்துது. உடனே பிக்ஷாவந்தனம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னா இவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம்லாம் அது வரைக்கும் பண்ணி பழக்கம் இல்லை, அது என்ன ப்ரொசீஜர்னு தெரியாது. உடனே புது பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னா அவா சொன்னா பாவம் அவருக்கு ஒன்றும் அது விட வசதி கிடையாது, அதனால இந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு வெறும் 250 ரூபா கொடுக்க சொல்லு போரும் அப்படின்னு அவளும் சொல்ல. அதுல வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணின்ற ஒருத்தருக்கு வயசூரி போட்டுனது, அதனால ஒரு 4-5 நாளா ஒரு வாரமா பிக்ஷாவந்தனமே இல்லை. இன்னைக்கு தான் பிரதோஷமாமா போய் சொல்ற அன்னைக்கு தான் அடுத்த அவளுக்கு ஜலக்கு தண்ணி விட்டு பிக்ஷாவந்தனம் ஆரம்பமாறுது. அந்த பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு பெரியவாளும் வந்து 2 குருநாதரும் சிஷ்யருமா சேர்ந்துன்னு இந்த பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்ணினா. அதுக்கு மற்ற சாமானமெல்லாம் ஒன்னா இவ பிக்ஷாவந்தனம் சொப்பனம் கண்டா நேர போயிட்டா. ஆனா அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னார், போட்டோ கண்ணன் அப்படிங்கிற பக்தர் ஏழு பிள்ளையார் மாமி அப்படின்னு ஒரு அம்மா அவ பக்தா, அவ நிறைய சாமான்லாம் கொடுத்துருச்சிருந்தா. அந்த சாமான்லாம் கொண்டு வந்து அவ வைக்கிறா. இன்னும் சேலம் ஆடிட்டர் வேணுகோபாலன் அப்படிங்கிற அவர் ஏதோ சாமான்கள்லாம் கொண்டு வச்சிருக்காரு. இப்படி எல்லாரும் பிக்ஷாவந்தனத்துக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் அவாவா கொண்டு வந்து வச்சுட்டா. இங்கே பிக்ஷாவந்தனம் பிரமாதமா ஆயிடுத்து. பெரியவா தானே ஸ்வீகரிச்சுண்டு இந்த பிக்ஷாவந்தனத்தை ஏத்துண்டா அப்படின்னா சொப்பனத்துல கண்டது நிஜமாவே பலிக்கிறது. கனவு அப்படிங்கிறது என்ன, பகவான் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு இதெல்லாமும் ஒரு யாஜ்யம். இந்த சொப்பனத்துல வந்து அனுகிரகம் பண்ணா அது சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதே பிரதோஷ மாமாத்து மாமிக்கு பெரியவா வந்து சோமாசி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாப்புல ஒரு சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு உடனே தோணித்து என்ன பெரியவாளுக்கு திடீர்னு சோமாசி சாப்பிடணுங்கிற ஆசை, அதனால உடனே மடியா ஸ்நானம் பண்ணி சோமாசியை பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட போனான். இது மாதிரி சொப்பனத்துல பெரியவா வந்து சொன்னா அதனால பண்ணி எடுத்துன்னு பெரியவா ஏத்துன்னு அனுகிரகம் பண்ண முடியும்னா பெரியவா உடனே டப்பா திறந்து காமிக்க சொன்னா. கண்ணால பார்த்துட்டு உடனே என்ன பண்றா, இங்க பக்கத்துல பாடசாலை இருக்கு, இந்த பாடசாலையில கொண்டு உங்கையாலே குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2 கொடுத்து செங்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா கொண்டு போய் கொடுத்தா. இப்ப சொப்பனத்துல பெரியவா சோமாசி பண்ணி கொடுன்னு கேட்டா, ஆனா கொடுத்ததோ பாடசாலை பசங்களுக்கு அப்படின்னா இதுலேருந்தே தெரியுது வேத நாயகன் வேதியர் நாயகன் அப்படின்லாம் தேவாரத்துல சொல்றாப்புல வேதஸ்வரூபமும் அவதான் வேதிய ஸ்வரூபமும் அவதான் எல்லாம் அவளா இருக்கிறதுனால அந்தர்யாமி அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதம் அப்படிதானே பகவான் கீதையில சொல்றார். நான் தான்ப்பா எல்லா ஜீவன்களோடையும் எல்லா பிராணிகளும் உள்ளுக்குள்ளேயும் வைஸ்வானனுங்கிற ரூபத்துல இருந்துட்டு யாரு எதை சாப்பிட்டாலும் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்வீகரிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இங்க பெரியவா சோமாசி கேட்டு பாடசாலை பசங்களுக்கு கொடுக்குச்சுன்னா எதுக்கா அப்படி கேட்டிருப்பா யாருக்கு தெரியும். அந்த பாடசாலை குழந்தைகள்ல எந்த குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி பட்சணம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதோ சோமாசி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டதோ அதை இப்ப பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. இன்னொரு வயசான பாட்டிமா வந்து பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் வாங்கிண்டா, எனக்கு ருத்ராட்ச மாலை வேணும் அது வேணும் இது வேணும்ட்டு. அப்புறம் அந்த அம்மா சொன்னா தான் மடியா அப்பளம் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன், அதை பெரியவா ஏத்துக்கணும், பெரியவா பிட்சையில சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் அப்பளம் சாப்பிட்றத பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தா ஒண்ணு பண்ணு, இப்ப பாடசாலை பசங்கள்லாம் சாப்பிட்ற நேரம் அவளுக்கு போ, அங்க பாடசாலைக்கு போ, எண்ணெயை வச்சு உங்கையாலே இந்த அப்பளத்தெல்லாம் பொறிச்சு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் போடும், இந்த குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்றத பாரு, நான் சாப்பிட்றதுதான் அப்படின்னு. இப்படி இல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரியவா தன்னோட சர்வ வியாபகமான அந்த ஈஸ்வரத்தன்மையை உணர்த்திண்டே தான் இருக்கா. அப்படிதான் இங்க மகாகாவில் இருக்கிறதையும் பிரதோஷமாமாக்கு இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னா ஆருத்ரா தரிசனத்துல சாட்சாத் ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தியா நடராஜ மூர்த்தியா பெரியவா இருக்கிற அழகு அப்படி இருக்கும். மாமா ரொம்ப அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே கேட்பா, நடராஜா தரிசனம் கிடைக்கணும், நடராஜாவா தரிசனம் கிடைக்கணும், பெரியவாள்கிட்ட அந்த குஞ்சித பாத்த தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்படி பெரியவா எந்த நாம ரூபத்துல எப்படி நாம உபாசிக்கிறோமோ அப்படி இல்லாம இருக்கிற பரமாத்மாவா இருந்தா அதை குறிக்கிறது தான் இந்த கார்த்திகைங்கிற தீபம் திருவிழா. அந்த தீபத்து திருவிழா இந்த மகாகாவில ரொம்ப அதி உன்னதமா நடந்தது. அப்படி நடக்கிறதே பெரியவா அப்படியே ஆனந்தமா அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்துல பௌர்ணமியில தரிசனம் கொடுத்தா. இப்படி மகாகாவில இருக்கிறதே கார்த்திகை திருவிழா ரொம்ப விசேஷமா நடந்தது. இன்னும் பல பக்தாள்லாம் அங்க வந்து தரிசனத்துக்கு வருவா, பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஒவ்வொன்றும். அதுல அப்படி நடந்துன்னு ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா,
வடிகாத்தால எப்பொழுதுமே 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துடுவா. எழுந்து அவளோட அனுஷ்டானத்துக்கு அவ நித்திய இந்த தேக சுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு 4:30 மணிக்கு ஜபத்துக்கு உட்காந்துண்டா. இந்த 1 மணி ஜபம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ற வழக்கம். கரெக்டா 1 மணி நேரம் பண்ணுவா. சன்னியாசிகளுக்கெல்லாம் பிரணவம் தான் ஒரே மந்திரம், அதைத்தான் ஜபம் பண்ணணும். எவ்வளவுக்கு அளவா பிரணவத்தை ஆவர்த்தி பண்றாளோ ஜபம் பண்றாளோ அது அவளுக்கு எவ்வளவு அவளுக்கு தபஸ் சேரும். அதனால இந்த 4:30 மணியிலேருந்து 5:30 மணி மட்டும் இந்த 1 மணி ஜபத்தை பண்ணினா, 1 மணி ஜபம் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணினா, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னு இந்த ஏகாம்பரம் கைங்கரமே அவர் வந்தோடனே ஒரு பேனா எடுத்துனுவா, பேப்பர் எடுத்துனுவா. எடுத்துன்னு வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதிக்கோ, முதல்ல நான் சொல்றத கேட்டுக்கோ, அப்புறம் அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னா. இவர் என்னமோ ஏதோ சொல்ல போறாளுக்கும் அப்படின்லாம் நினைச்சிருந்தா பெரியவா என்ன ஆரம்பிச்சா, தன்னோட பரமகுருவை பத்தி ஆரம்பிச்சா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பீடாதிபதிகளாய் இருந்தவர் கலவ பெரிவா அப்படின்னு சொல்லுவா. கலவையில அவ சித்தியானத்தினால கலவ பெரிவா அப்படின்பா. அவளுக்கு பிறந்த ஊரு உதயம்பாக்கம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த உதயம்பாக்கத்துலதான் அவ அவதாரம் பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பீடாதிபதிகளா இருந்தா. மகா தபஸ்வி. எப்படி அப்படின்னா அவளோட தபஸ் எப்படி இருந்திருக்கும், அவளோட மகிமை என்னன்னா ஒன்னே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கலாமே. இப்படி ஒரு பெரியவாளை செலக்ட் பண்ணி உலகத்துக்கு பெரிய கொடையா கொடுத்திருக்காளே. ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்த பையனை, சுவாமிநாதன் இந்த பையனை செலக்ட் பண்ணி இது பிற்காலத்துல பெரிய மகானா இருக்க போறது, இதனால சனாதன தர்மம் நிற்க போறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடம் பேரும் புகழோடையும் வழங்க போறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த குழந்தைய செலக்ட் பண்ணினா அப்படின்னாலே அவளோட ஞான திருஷ்டி என்ன, அவளோட மகிமை என்ன அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட மகான் எதையும் லட்சியம் பண்ணினதில்லை. லௌகீகத்துல துளிக்கூட அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்படி எப்பொழுதும் தபஸ் பண்ணிண்டு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இதே தான் உண்டு. நிறைய யாத்திரை பண்ணிண்டா. 1000 கிராம சுவாமிகள் அப்படின்லாம் அவளுக்கு ஒரு பட்ட பேர்லாம் உண்டு. நிறைய யாத்திரை பண்ணி, ஏன்னா தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற அவளை பத்தி பெரியவா சொல்றா. என்னோட குருநாதர் அதாவது அவர் 66வது சுவாமிகளா இருந்தார். தனக்கப்புறம் 67ஆ இந்த சுவாமிநாதன்கிற பெரியவாளை தான் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சர். ஆனா லட்சுமிகாந்தன்கிற வேத வித்து 67வது சுவாமிகளா வந்து ஒரு வாரம் தான் இருக்க. அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தா. அதனால பெரியவாளுக்கு இந்த முறையில பார்த்தீங்கன்னா சம்பிரதாயமா பார்த்தாக்க இந்த கலவை பெரியவா பரமகுரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் முறை. ஏன்னா குருநாதர்ங்கிறவர் இந்த 67வது சுவாமிகளா இருந்தவர். அவரோட திருநாமம் மகாதேவேந்திர சரஸ்வதிங்கிறது. அதனால அவளை குருன்னு சொல்லி இவாளை பரமகுருன்னு சொல்றது. ஆனா பெரியவா சொல்வா, எனக்கு என்னமோ குரு அப்படின்னாலே எனக்கு நேர் குருவா இருந்த அந்த 67வது சுவாமிகளை மனசுல வரமாட்டேங்கிறது. அந்த பரமகுருநாதால தான் வருது. காரணம் என்ன, அவளைத்தான் சன்னியாச கோலத்துல பார்த்திருக்கேன். இந்த குருநாதரா இருந்த அவளை 8 நாள் தான் இருந்தா. அவளை நான் அது சன்னியாச கோலத்துல பார்க்கல. நான் போறதுக்குள்ளேயே அவளை சித்தி ஆயிட்டா. அப்படி இருந்த அந்த 67 சுவாமிகளா இருந்தவரும் பெரியவாளுக்கு பூர்வாசிரத்துல பெரியமா புள்ள. அதனால அண்ணா முறை. எனக்கு அவரை நினைச்சாக்கா அண்ணாங்கிற அந்த பாவம் தான் வரதே வழிய ஒரு சன்னியாச கோலத்திலேயே குருங்கிற பாவம் மனசுல வரல. ஆனா குருங்கிற பாவம் சன்னியாச கோலம்னா பரமகுருநாதர் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால அவளையும் குருன்னே சொல்ற வழக்கம்தான். அவர் பட்டத்துக்கு வந்துட்டார். அவருக்கு அப்புறம் 67வது சுவாமிகள் வந்து அவரும் ஒரு வாரத்துல 2 பேரும் சித்தி ஆயிட்டா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தா. பெரியவா சொல்ற, நான் 13 வயசுல இந்த மடத்துக்கு பட்டத்துக்கு வந்தேன். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ கலவையில 2 குருநாதாலும் சித்தி ஆயிருக்கு. அங்க எல்லாம் காரியங்கள்லாம் முடிஞ்சுது. எல்லாம் முடிஞ்சோடனே நான் இருந்துருக்கிறதே எய்தாப்புல கலவையில ஒரு மளிகை கடைக்காரர். அந்த மளிகை கடைக்கார முதலாளி நேரம் வந்தார். வந்துட்டு என்னை பார்த்து சொன்னார், சாமியார் ஆயிட்டு இப்படியே உட்கார்ந்துட்டாக்க கொடுக்க வேண்டிய கடன்லாம் எப்ப அடைக்கிறது அப்படின்னு அவர் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வேற முடியும். ஏன்னா 13 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியப்படுது, இப்பதான் திருதுப்புன்னு மடத்துக்கு வந்திருக்கா. என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த பரமகுருநாதர் காலத்துல முன்னால அந்த கலவையில கேம்ப்ல இருக்கிறது மடத்துக்கு வேணுங்கிற சாமானெல்லாம் மளிகை சாமான். ஏன்னா மடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் நடக்கும், நித்தியம் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு. இதுக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் இந்த மளிகை கடைக்காரர்கிட்ட கடனா வாங்கியிருக்கா. அப்புறம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அதாவது அந்த காலத்துல மடத்துல பணத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமதேசையில இருந்த காலம். கடன்லாம் வாங்குறாப்புலாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாம் சொஸ்தமாயி பெரியவா நாள்லயே அந்த கடன்கள்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாம் தீர்ந்து கடன் இல்லாத இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எதேஷ்டமா
அதுக்கு நன்னா ஐஸ்வர்யத்தோட பிரமாதமா ஆயிடுச்சுன்னா அது ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காலத்துல தான் அவளோட கையில அப்படி தனரேகை ஓடுறது அப்படின்னே பெரியவா சொல்லுவா. நல்லா அவ எதை தொட்டாலும் பொன்னாகும், அவாகையால எதை வாங்கிண்டாலும் அது நிறைய விருத்தியாகும். அவ இந்த மடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மடத்துல சுபீட்சமா எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்லி பெருமை விட்டுப்பா தன்னோட சிஷ்யரை பத்தி. அப்படி அது ஜெயேந்திர சுவாமிகள் காலத்துல தான் இதுக்கு அப்புறம் இந்த பினான்சியலி ரொம்ப பெரிய சௌரியம்லாம் ஏற்பட்டது. அதனால அதுக்கு முன்னாலாம் கொஞ்சம் அந்த கஷ்டங்க திசையில இருந்த காலம். அதனால அங்க கலவையில சாமான்லாம் வாங்கியிருக்கா, ஆனால் பணம் கொடுக்கல. அதுக்குள்ளதான் 2 சுவாமியில சித்தி ஆயிட்டா. இதை இப்ப 3ஆவதா வந்திருக்கிற பெரியவாள்கிட்ட இந்த கடைக்காரர் சொன்னார், சாமியார் ஆயிட்டு இனிமே பணம் கொடுக்காத இங்கேயே உட்காந்தா என்ன பண்றது, எப்படி கடன் அடைக்கிறது அப்படின்னு. இவர் சொன்னோன்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம இனிமே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தோம்னாக்க இந்த மடத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு வேணுங்கிற ஐஸ்வர்யெல்லாம் திரட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் யாத்திரை பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சுது. யாத்திரை பண்ணி தான் ஆனும் போல இருக்குன்னு தோணித்து அதுக்கப்புறம் யாத்திரை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு பல இடத்துல போய் சுத்த ஆரம்பிச்சது தான் இப்படி சுத்தின்ண்டே இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னாலாம், கவலைப்படாதப்பா நான் கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடன்லாம் அடைச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ மடத்து இவ 13 வயசா இருந்ததுனால மைனரா இருந்ததுனால கடலூர்ல இருந்த ஒரு பெரிய பக்தர் அவர் தான் கார்டியனா இருந்தார். இன்னொரு கலெக்டர் இவாளெல்லாம் கார்டியனா வச்சுட்டு இந்த மடத்து நிர்வாகம் நடந்துருக்கு. அவள்லாம் சொல்லுவாள், அந்த கார்டியன் அவள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட இது குழந்தையா இருந்ததுனால சுவாமியில உட்காந்துக்க வேண்டியது, நீங்க யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி பழகணும், இப்படி வெளியில போகணும், இப்படி வாசல்ல இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு அவ சொல்லி கொடுப்பா. அதே மாதிரி கருங்குளம் கிருஷ்ணா சஷ்யல் அப்படின்னு இருந்தார், அவர் தான் எனக்கு பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு, எப்படி பூஜை பண்றது எல்லாம் சம்பிரதாயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்பார். இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. என்ன அதுல அத்தியாத்மிகத்துல ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருந்தா. மடத்து நிர்வாகத்தெல்லாம் இந்த லௌகீக விஷயங்கள்லாம் அவ பார்த்து இருந்தா. அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி நான் அதுக்கப்புறம் வேற வழியில யாத்திரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த யாத்திரையை தொடர்ந்தேன். அப்படி யாத்திரையை தொடர்ந்து இங்கேருந்து முன்னாலேயே பார்த்துருக்கோம், கலவையிலேருந்து பெரியவா போய் கும்பகோணத்துல பட்டாபிஷேகத்துக்கு போனா போற வழியில பல இடங்களுக்கு போனா, திண்டிவனத்துல தங்கினா, பன்ருட்டியில தங்கினா அப்படிங்கிறது. இந்த பன்ருட்டிங்கிற இடத்துல பெரியவா தங்கரா. பன்ருட்டியில வந்தா அங்க ஒரு ரெட்டியார், அந்த பரமகுருநாத காலத்திலேயே ரொம்ப அவர்கிட்ட பிரியமா இருந்தவர், மடத்துக்கு நிறைய கைங்கரியம் என்றவர். அவர் இன்னும் வரலையே, அவரை பார்க்கலையே அப்படின்னு பெரியவா விசாரிக்கிறா. அப்படி ஆளை போய் பார்த்துன்னு அவர் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுன்னு வச்சுறா. அவ போய் பார்த்தாளா, பார்க்கறதே அவர் என்ன சொன்னார், என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரசமான நிகழ்ச்சி, சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அது ரொம்ப பெரியவாளுக்கு சந்தோஷத்தை குடிச்ச நிகழ்ச்சி. அது பெரியவா இப்ப சொல்றா, அது என்னங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு ஏசரவு இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி கரும்புதரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல் இணைகள் ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் பெருங்குதிரையாக்கியவாறு அன்றே உன் பேரருளே பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கா பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கானின் ஆளானார்க்கு உன்னார்ந்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்டு
ஆழ்வாய் நீவாயல்ல கண்ணார உய்ந்தவாறு அன்றே உன் கழல் கண்டே ஆதமிலியான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அருநரையில் ஆர்தமரும் இன்றியே அழுந்துவேற்கு ஆவா என்று போதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே அடியேற்குள் பாதமலர் காட்டியவாறு அன்றேயம் பரம்பரனே பச்சைத்தாள் அறவாட்டி படரு சடையாய் பாதமலர் உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக் கொண்டு எச்சத்தாறு சிறு தெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் சித்தத்து ஆறு உய்ந்தவாறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே கற்றறியேன் கலை ஞானம் கசிந்துருகேன் ஆயிடினும் மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கியலால் வார்கழல் வந்து உற்று இருமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே நின் பொன்னருளே பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு நஞ்சாய துயர் கூற நடுங்குவேன் நின்னருளால் உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை அஞ்சலன்று ஆண்டவாறு அன்றே அம்பலத்தமுதே அம்பலத்தமுதே
என்பாலை பிறப்பறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய உண்ணா தென்பாலை திருப்பெரும் துறை உரையும் சிவபெருமான் அன்பால் நீ அகம் நெகவே நீ அகம் நெகவே புகுந்து அருளி ஆட்கொண்டது என்பாலே நோக்கியவாறு அன்றேயும் பெருமானே மூத்தானே மூவாத முதலனே முடிவில்லா ஓத்தானே பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் பூத்தானே புகுந்து இங்கு புரள்வேனை கருணையினால் பேர்த்தே நீ ஆண்டவாறு அன்றே எம் பெருமானே மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்றேத்தி தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி பருகிய நின் பரங்கருணை பருகிய நின் பரங்கருணை தடங்கடலிற் படிவு ஆமாறு அருள் எனக்கு இங்கு அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடங்கொண்ட அம்மானே நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான் ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்து அன்றே வெறுத்திடவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களோ உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கழப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.